ओम शांति 24 एप्रिल 2026। मिठे बाबा बोले मिठे बच्चे एबे घर को फेरिबा को हेब। सेथिपाई देह भान को भूली निजको अशरीरी आत्मा भाव। समस्तंक ठारू ममत्व तुटाई दियो। आजर प्रश्न, संगम जुगरे तुमे संतान माने बापांक ठारू केउ बुद्धि शिखुछ? उत्तर, तमो प्रधानरु सतो प्रधान किपरि हेबो, निजर भाग्य किपरि श्रेष्ठ बनाइबो, यही बुद्धि एबे ही तुमे शिखुछ। जिए जेते योगयुक्त एवं ज्ञानयुक्त होइछन्ति तांकर सेतिकी उन्नति होई चलिथाए। उन्नति करुथिबा संतान माने केबे भी लुचि रही पारिबे नाही। बाबा प्रत्येक पिलामानंकर चालीचलनरु बुझी पारुछन्ति कि केउ संतान निजर उच्च भाग्य बनाउछन्ति। गीत मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। सबु पिलामाने एही गीत सुनिले। पिलामाने कहिबा द्वारा सबु सेंटरर पिलामाने जानि जानती जे बाबा आम ब्राह्मण संतान मानंक पई कहुछन्ति जे पिलामाने एही गीत सुनिल। एहार अर्थ बंची थाउ थाउ बाबांक गଳାର हार हेबा, अर्थात मूल वतन को जाई बाबांक घरे रहिबा। ताहा शिव बाबांक घर अटेना, जेउठी सबु शालग्राम माने रही थांती। संतान माने ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी माने जानिछन्ति जे वास्तवरे सेही बाबा आसीछन्ति। कहुछन्ति एबे तुमको अशरीरी हेबार अछि, अर्थात देहर अभिमान को भूलिबार अछि। एही पुराणा दुनिया तो विनाश होई जिवो। एही शरीर को छाड़िबा को हेबो, अर्थात समस्तन को छाड़िबा को हेबो। काहेकि ना एही दुनिया ही विनाश हेबार अछि। तेणु एबे घर को फेरिबा को हेबो। सबु संतान माने एबे खुशी हेउछन्ति, काहेकि ना अधा कल्प घर को जीवा पाई बहुत धक्का खाइछन्ति, किंतु रास्ता मिलिला नाही। आहुरी ही भक्ति मार्गर आडंबर देखि मनुष्य छंदी होई जान्ति। एहा हेउछि भक्ति मार्गर पंक, जेउठी मनुष्य माने गला पर्यंत बुड़ी जाइछन्ति। एबे पिला माने कहुछन्ति बाबा आमे पुराणा दुनिया पुराणा शरीर को भूलुछु। वर्तमान आपणଙ୍କ सहित अशरीरी होई घर को जीवो। समस्तंकर बुद्धि रे अछि जे परम पिता परमात्मा आमको नेबा पई परम धामरु आसीछन्ति। केवल कहुछन्ति तुमे पवित्र होई मते मने पकाओ, बंची थाउ थाउ मरिबार अछि। तुमे जानिछ सेठी घरे आत्मा माने रुहन्ति। आत्मा तो बिंदु रूपरे थाए। निराकारी दुनिया को सबु आत्मा माने चली जिवे। जेतिकी मनुष्य अछन्ति सेतिकी आत्मा सेठारे रहिबे। आत्मा माने सेही महतत्वरे केते स्थान नेही थान्ति। शरीर तो एते बड़ अटे, केते स्थान नेउछि, किंतु आत्मा को केते कम जागा दरकार। आमे आत्मा माने केते छोट स्थान नेबा, बहुत कम। पिलामानंकु एही सबु कथा सुनिबार सौभाग्य एबे मिलिछि। बाबा ही कहुछन्ति कि तुमे अशरीरी होई आसीथिल, पुणी शरीर धारण करी अभिनय कल। एबे पुनः बंची थाउ थाउ मरिबाकु हेब, समस्तंकु भूलिबाकु हेब। बाबा आसी मरिबा सिखाउछन्ति। कहुछन्ति जे निज पितांको निज घर को मने पकाओ, खूब पुरुषार्थ कर। जोगरे रहिले पाप नाश हेब। पुणी आत्मा तमो प्रधानरु शतो प्रधान होई जिवो। सेथिपाई बाबा राय देउछन्ति, कल्प पूर्वे मध्य कहिथिली जे देहर सर्व संबंध छाड़ी मोते मने पकाओ। सिए समस्तंकर पिता अटंती ना। तुमे हेउछ प्रजापिता ब्रह्मांकर मुखवंशावली संतान, जेउ माने कि ज्ञान पाई चलिछ।
ତୁମେ ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତ ଅଟ, ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳକୁ ଭୁଲିବା କାରଣରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କାହାର ମଧ୍ୟ ଏତେ ସ୍ନେହ ରହୁନାହିଁ। ଏଥିରେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟ। ସେଥିରେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଆତ୍ମା କିପରି ଶରୀର ନେଇ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ବେହଦର ଅଭିନୟକୁ ଜାଣିପାରିଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି। କଳ୍ପପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟର ଏବେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି। ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଅଛି। ଯେପରି ଯିଏ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖୀ ସୁଖୀ, ସାହୁକାର, ଗରିବ ହୁଅନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଏହିପରି ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଆତ୍ମା କିପରି ସୁଖୀ ହୁଏ, କିପରି ଦୁଃଖୀ ହୁଏ, ଏହା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାର ବୁଦ୍ଧି ବାବା ହିଁ କଳ୍ପପୂର୍ବ ସଦୃଶ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଏବେ ପାଉଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଣିଯିବେ। ପୁଣି କହିବେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରହିବ। ଯିଏ ବହୁତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ସିଏ ସେତେ ସେବା ମଧ୍ୟ କରି ଚାଲିବେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। କେତେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, କେତେକ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛି। କଳ୍ପପୂର୍ବ ସଦୃଶ ଯିଏ ଯିଏ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଲୁଚି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଦେଖି ବୁଝିଯାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲୁଚାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କିପରି ଲୁଚାଇ ପାରିବେ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ, କର୍ମ ବି କରିବାର ଅଛି। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ରହି ମେହନତ କରିବାର ଅଛି। ଭଲ ପ୍ରୟାସ ରହିଲେ ଏଇଠି ରହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଘରେ ରହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଏକଲବ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି ନା। ଯଦିଓ ଏକଲବ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀର ଚଳାଇବାରେ ଦକ୍ଷ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ରହିବାର ଅଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତୁମେ ଦେଖିବ। ସେମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସେବା କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବେ। ଏଇଠି ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହିଲା ବାଲା ଏଇଠି ରହିଲା ବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମହାବୀର କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳପୁଷ୍ପ ସମାନ ହୋଇ ଦେଖାଇବେ। ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ବାବା ଆପଣ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଛି? ମୋତେ ହିଁ ଛାଡ଼ି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ତ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ଆସିନାହାନ୍ତି।
ଘରକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଆସିଗଲେ ବାକି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କର। ଇଏ ବି ବାବା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାବା ଅଟନ୍ତି। କୁମାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି କନ୍ୟାମାନେ ବହୁତ ଭଲ। କନ୍ୟାଙ୍କୁ 100 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଗଣାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ କନ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଯିଏ 21 କୁଳର ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ବାଣ ମାରିଥାନ୍ତି। ବାକି ଯିଏ ବି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକେ ଅଟନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ସେବା ତ କରିବାର ଅଛି ନା। କେତେକ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନେ ବାପ୍ଦାଦାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି ଯିଏକି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିପରି ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ରହିବେ। ଯିଏ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବାର ଯୁକ୍ତି ରଚନା କର। ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝାଉଛ ଯେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ସନ୍ତାନ ସର୍ବଦା ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ତ ରହିଥାଏ ନା। ଆଜିକାଲି ତ 15-16 ବର୍ଷର ପିଲା ମଧ୍ୟ ବାପା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ପିଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ଛୋଟ ହେବ ନା। ଏଠାରେ ଚମତ୍କାର ଦେଖ। ବାପା ବି ଆତ୍ମା, ପିଲା ବି ଆତ୍ମା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ଆତ୍ମା, ନଲେଜଫୁଲ୍। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଅନୁସାରେ ନିଚ ବା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ସବୁର ମୂଳ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଛୋଟ ନୂଆ ଭାରତରେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ଯେପରି ଦ୍ୱାରିକା ନାମ ନ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜବଂଶର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଦେଖିବା ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ଦୈବୀକୁଳର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଗାଁ ଥିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଥିବ। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ତା ସହିତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେଉଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ କଳଙ୍କ ଛାଡ଼ିବ। ଏଇଥିରେ ହିଁ ସବୁ ମେହନତ ରହିଛି। କେତେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବାହାରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ବସି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୁଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁ କରୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଯାଏ। ନୌଧା ଭକ୍ତି ବାଲା ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରନ୍ତି। କେତେ ଘଣ୍ଟା ବସି ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ବହୁତ ମେହନତ ରହିଛି। ଏଥିରେ 8ର ମାଳା ଆଉ ପୁଣି 16,108ର ମାଳା ହୋଇଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ତ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାର ମାଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ମାଳା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ମାଳା ବହୁତ ଶସ୍ତା। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆତ୍ମିକ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖ କିପରି ଖୁସିରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ଦିନର ଅନ୍ତର ରହିଛି। ତୁମକୁ ଏକଥା ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଳଙ୍କ ଛାଡ଼ିବ। ଏଠି ତ ବୁଝାଯାଏ କି ଯେତିକି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତିକି ପାପ ନାଶ ହେବ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଏକଥା କାହାରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଖିଆଲ ନଥିବ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଆଦି କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କିପରି ହେଲେ? ଏକଥା ତ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେବାଧାରୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କର। ଅତି କମ୍ରେ 150-200 ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୋଇଯାଉ। ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପରିକ୍ରମା କର। ଯେତିକି ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେତିକି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲଗାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ରହିଲେ ବୁଝାଇବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଚିତ୍ର ଆଦି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ। ନୂଆ ନୂଆ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବୈକୁଣ୍ଠର ଚିତ୍ର, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମହଲ ଆଦିର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ। ଆଗକୁ ଗଲେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର ସବୁ ବାହାରିବ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିପାରିବେ। ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ସିଏ ବୁଝିଯିବେ। କେତେକ ସନ୍ତାନ କୁକର୍ମ କରି ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ହରାଇଥାନ୍ତି, ଯାଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞର ଇଜ୍ଜତ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଚାଲିଚଳନ ହେବ ସେହିପରି ପଦ ମିଳିବ। ଯିଏ ବହୁତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ଗାନ କରାଯାଏ ନା। ଏବେ ସର୍ବଗୁଣରେ ସମ୍ପନ୍ନତ ହୋଇନାହଁ ନା? କେହି କେହି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣି ବାବା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବାବା ଖୁସି ହେବେ ନା? ଉତ୍ତମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ବହୁତ ବାହାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ କେହି ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ବି ହୋଇଯାଉଛି। ମାୟା କାହାକୁ ହେଲେ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଯେତେ ସେବା କରି ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେତିକି ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ, ସେତିକି ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ପୁଣି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହିପରି ହିଁ ପଦ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କେହି ନିଜର କର୍ମ ଲୁଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ମର ସାକ୍ଷାତକାର ତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି କ'ଣ କରିପାରିବେ? ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ କରନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ ଦଣ୍ଡର ଭାଗୀଦାର ହେବ। ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବି ବୁଝାଅ, ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ମନୁଷ୍ୟ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ବେହଦର ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ତୁମକୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ତ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ବେହଦର ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ନିଜର ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ବା ଯଜ୍ଞର ନାମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଅଛି। ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ ନ ହେଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଯିବ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର। ବାପ ସମାନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ନେବାର ଅଛି। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ଫୁଲ ସମାନ ରହି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ଆଜିର ବରଦାନ। ସତୋପ୍ରଧାନ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରୁଥିବା ଡବଲ ଅହିଂସକ ଭବ। ସର୍ବଦା ନିଜର ସତୋପ୍ରଧାନ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥିତ ରହି
ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରିବା ହିଁ ସଚ୍ଚା ଅହିଂସା ଅଟେ। ହିଂସା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିଂସା କରୁନାହଁ ତ? ଯଦି କେହି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କାହାର ସ୍ଥିତିକୁ ଟଳମଳ କରିଦେଉଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଅଟେ। 2. ଯଦି ନିଜର ସତୋପ୍ରଧାନ ସଂସ୍କାରକୁ ଦବେଇ ଦେଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍କାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମହୀନତା ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ଯାଇ ମହାନ ଆତ୍ମାର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଡବଲ ଅହିଂସକ ହୁଅ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସତ୍ୟ ସହିତ ଅସତ୍ୟ ମିଶିବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଖୁସି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସତ୍ୟ ସହିତ ଅସତ୍ୟ ମିଶିବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଖୁସି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଅଲୌକିକ ହେଉ, ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କ ଭଳି ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ମଧୁର ହେଉ। ଏହି କଥା ଉପରେ ଏବେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ, ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। କାହିଁକିନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାଣୀର ଶକ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ତାହା କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜର ବାଣୀର ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଶବ୍ଦ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।